अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, उसे भी क्लिक करें ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए जो वीडियो हम अपलोड करें। ਅੰਬੇਡਕਰ ਜयंती ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਥੀਓ, ਵੀਰੋ, ਭੈਣੋ, ਭਰਾਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ और पूरा अप्रैल असी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नूं समर्पित दिहाड़ा मनाया। तो इस तरह असी दा जतन है साडा, जिहड़ी असी कोशिश कर रहे हैं। तो मैं अपनी गल नूं आराम दिंदा होया फलेल सिंह खिओ वाले नूं बेनती करांगा कि वो तुहाडे नाल एक गीत साझा करनगे। उपरंत साडे चिंतन संघ दे कुछ बुलारे तुहाडे नाल अपनी गल साझी करनगे ते उपरंत प्रोफैसर गुरनाम सिंह मुक्तसर तुहाडे नाल अपनी गल साझी करनगे। फलेल सिंह खिओ वाले तुहाडे नाल गीत साझा कर। जय भारत। उठो जी भीम राओ जी दे शेरो, उठो जी भीम राओ जी दे शेरो, करो हुण हौसला ते मन्नूवाद घेरो, करो हुण हौसला ते मन्नूवाद घेरो। बाबा जी दे अखीं सुपना सी तैरदा, दल तो तख्त ले लो दिल्ली शहर दा, बई ले लो दिल्ली शहर दा। उठो जी भीम राओ जी दे शेरो, पढ़े लिखे कट्ठे हो के मारो आवाज नूं, जागो ते जगाओ सुत्ते पै समाज नूं, बई सुत्ते पै समाज नूं। कर लो सुमेल टहरिया ते पैर दा, दल तो तख्त ले लो दिल्ली शहर दा, बई ले लो दिल्ली शहर दा। उठो जी भीम राओ जी दे शेरो, कदों कम आउणियां पढ़ाइयां थोडियां, मन्नूवाद वालियां लवा दो गोडियां, बई लवा दो गोडियां। कदों कम आउणियां पढ़ाइयां थोडियां, मन्नूवाद वालियां लवाओ गोडियां, बई लवाओ गोडियां। तुर युवा कत एक दे नी ठहरदा, दल तो तख्त ले लो दिल्ली शहर दा, बई ले लो दिल्ली शहर दा। उठो जी भीम राओ जी दे शेरो, राख में कोटे ते मन्नूआरा धरता, विद्या दा जमा कद्दू काश करता, बई कद्दू काश करता। थम सीए वड्डा बाबा जी दी लहर दा, दल तो तख्त ले लो दिल्ली शहर दा, बई ले लो दिल्ली शहर दा। उठो जी भीम राओ जी दे शेरो, जी दी मेर घर सुखा नाल भर गए, ओदे बच्चे सी दवाई बिना मर गए, दवाई बिना मर गए। जी दी मेर घर सुखा नाल भर गए, ओदे बच्चे सी दवाई बिना मर गए, दवाई बिना मर गए। लाओ जी हिसाब इन्ने झल्ले कहर दा,
दल तो तख्त लै लो दिल्ली शहर दा, बई लै लो दिल्ली शहर दा। उठो जी भीम राओ जी दे शेरो, अजे न दे कीती अकल टकाने आ, झाड़ू साडे लक्कां नाल बज जाने आ, बई फेर बज जाने आ। अजे न दे कीती अकल टकाने आ, झाड़ू साडे लक्कां नाल बज जाने आ, बई फेर बज जाने आ। झूठ ना ए जानियो फलेल शहर दा, दल तो तख्त लै लो दिल्ली शहर दा, बई लै लो दिल्ली शहर दा। उठो जी भीम राओ जी दे शेरो, करो हुण हौसला ते मन्नू बाद घेरो, बाबा जी दे अखीं सुपना सी तैरदा, दल तो तख्त लै लो दिल्ली शहर दा, बई लै लो दिल्ली शहर दा। जय भीम जय भारत। एक समाज ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਮਹਾਸੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰਲੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਬੀਬੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ STO, ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਥੱਲੇ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਥੱਲੇ ਚੁਕਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਕੁਰਸੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਓਕੂਪਾਈ ਹੋ ਜਾਣ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਆਓ ਜੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਲਿਤ ਸਾਹਿਤ, ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਮਨੁੱਖ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਥੀਓ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਹੋਣਾ ਤੜਫਦਾ ਸਭ ਸਹਿਣ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕੰਮ ਤੇ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁਰਦਾ ਵਰਗੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਨਸਾਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਨੁੱਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਤੜਫ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤੜਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੜਫ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ
ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਗਏ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤਰਫ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮੰਗਤ ਰਾਏ ਕਾਲਾਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਸਿਰਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਜੀ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਥੀਓ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛਿੰਦਾ ਹੌਲਦਾਰ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਚ 'ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਾਥੀ, ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਮਸਤ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਨ ਸੰਘ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ 2019 ਦਾ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਰਸਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ, ਵੱਡਾਗੁੜਾ, ਡੱਬਵਾਲੀ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਜੋ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ, ਅੱਜ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਆਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਹੀ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 5 ਮਿੰਟ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਈਏ, ਔਰ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ। 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਜੀ। ਵੀਰੋ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ, ਮਤਲਬ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੀ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਣ ਕੀ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫਲੇ ਬਣਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੱਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ, ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਂਦੀ,
ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ MLA MP ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ? ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੱਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਗੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਲੰਮੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗੂੰਜ ਪਈ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 34% ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਆ? ਕਿਹੜੇ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੇ ਹੋਏ ਆ? ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਦੂਰੀ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਦੂਰੀ ਤੀਰੀ ਮਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਪਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਟੱਕਰ ਦੇਊਗਾ? ਕੌਣ ਸਮਝਾਊਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਣ ਕੀ ਗਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਲੱਜਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਆਪਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਉਤਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਾਥੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ FCI ਨੇ ਔਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਇਸ 29 ਤਰੀਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ, ਜਿਸ ਆਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਥੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਘਰ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ, ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸਬਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸਾਥੀਓ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਹੇਠ, ਯੋਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਸਤੇ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਆਮ ਰਸਤੇ ਤੋਂ, ਸਧਾਰਨ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੈਡਰ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਰਥੱਲੀ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ
ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਿਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਬੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ MLA ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ MP ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੂਜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਵਿਧਾਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਜੋ ਦਸ਼ਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾ ਔਰ ਭੈਣਾਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਮਨੂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਔਰਤ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਕੰਪਕੰਪ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਝਵਾਨ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗੀ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਜਯੰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ। ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਕਸਦ ਲਈ। ਉਹ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਾਤਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਏ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦਲਾਲ ਭੜਵੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਅਸਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਟੀਚਰ ਹੋਮ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਔਰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਲਾ ਲਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮਰਗ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਿਪਰੀਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2 ਡੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਕੰਸੈਪਟ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਕਰਕੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਹੈ। 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਫੂਲਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਡੇਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੁਹੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਫੂਲਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਬੜਾ ਚਿੰਤਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਦਵਾਏ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਨ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹਨ, ਬੀਬੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਕਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 10 ਅਗਸਤ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬਦਲਾ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਵੀਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੂਲ ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਨ ਸੰਘ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜੁੜਿਆ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਕਸਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਮੂਲਵਾਸੀ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ ਆਖਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ 3200 ਸਾਲ 3000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੜੋਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤੋੜੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦੇੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਰਤਨ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗ੍ਰੰਥ ਦਿੱਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਕੁਝ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਤੋਂ ਖੋਏ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਫੱਟ ਸਹੇ, ਸਮਾਜ ਤੋਂ, ਉੱਚ ਜਾਤੀय ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਸਹੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ। 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਕਿੱਡੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਗੱਲ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਨੂਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਉਹ ਕਦੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਆ ਇਹ ਉੱਚਾ ਉੱਠੇ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਰ ਸੀਗਾ ਬਈ
ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਖੁੱਸ ਜੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਖੜੋਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਫੇਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੇ ਬਿਨੋਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਰੂਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਕਤਸਰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਾਕੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਾਕੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਤਾਰ ਲਿਆ। ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਤੋਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੁਦਰਤੀ ਰੋਗ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦਿਆ। ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਕ ਆ, ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਇਹਦਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕੁਛ ਦਿਆ। 3200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਜੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਥੁੱਕ ਵੀ ਮਨੂਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਕੁੱਜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਝਾਫਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਲੁਪਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਝਾਫਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਰੋਲਦੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਉਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕੁਛ ਦਿਆ। ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਜ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੱਕ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੱਕ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆ ਸਾਥੀਓ? ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਥੀਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ 500-600 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 600 ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6000 ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ, ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕੂਗਾ। ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਹੋਮ ਦੇ ਇਸ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇਸ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਾਥੀਓ, ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਮਾਣਯੋਗ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਜੀ ਤੇ ਮੂਲ ਭਾਰਤੀ ਚਿੰਤਨ ਸੰਘ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਔਰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਾਥੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਭਾਰਤ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਦਵਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ WhatsApp ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ, ਗਲੀਆਂ, ਕੂਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਜੋ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੁਕਤਸਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਸਾਥੀਓ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਭਾਰਤ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਭਾਰਤ ਇਹ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨੂਵਾਦੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਗਲਤ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਹੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਭਾਰਤ। ਹੁਣ ਸਾਥੀਓ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਸਾਧ ਵਾ, ਸੰਤ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵਾ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੀਵਰ, ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਨਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨੂਵਾਦੀ ਲੋਕ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਔਰ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾੜਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ RSS ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਮੰਨਦੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਦਾਂ, ਸਮਰਤੀਆਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਥੀਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮਿਤ ਪਾਤਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 2019 'ਚ ਜੇਕਰ BJP ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਸਾਥੀਓ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਅ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਹਾਂ, ਵਕੀਲ ਵੀ ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਰਟੀਕਲ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਔਰ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਜਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਦਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਚੇਂਜਡ ਔਰ ਅਮੈਂਡਡ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ BJP ਔਰ RSS ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਓ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਢੰਗ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਸੈਂਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਸੋਮੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ
ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਛੜਯੰਤਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਨੂਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕਤਰੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਥੀਓ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਸਟ ਬੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਡ ਐਟ ਐਨੀ ਕੋਸਟ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਯੰਤੀ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਮਨੂਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਈਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਉੱਠ ਖੜੋ, ਉੱਠ ਖੜੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹੰਡਾਈਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ, ਛੂਆਛਾਤ ਦਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ, ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਖਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਡੇਰਿਆਂ, ਮੰਦਰਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਨਰਕ ਭੋਗਣਗੀਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਆ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਦਸ਼ਰਥ ਮਾਝੀ ਥੋੜੀ ਛੈਣੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹਾੜ ਤੋੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਰਸਤਾ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਘੱਟ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਪਹਾੜ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਰਸਤੇ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਢੇ ਮੂਹਰੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਹਾੜ ਮੂਹਰੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮੁਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਘਾਟ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆ? ਘਾਟ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿੱਟ ਲਾਹਨਤ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣਾ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਭੈੜੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਪਏ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਸੌਖੇ ਆ। ਉਹ ਲੜੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜਾਤ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ,
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ, ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਅੱਜ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਔਰ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਬਹੁਜਨ ਚਿੰਤਕ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀ ਔਰ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਆਏ ਮੇਰੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਖਾ ਪੀ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, 70 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਝਲਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਕੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਪਰ ਸਾਥੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਥੀਓ, ਬਿਨਾਂ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਦੇ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਤਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਸੰਪੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਸੰਪੰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਡਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੱਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਦੇਵਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਭੈੜੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸ਼ੂਦਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਆਸੁਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਦੈਂਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦਾਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਦਸਯੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਹਰੀਜਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਗਿਰੀਜਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੱਟ 'ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਵੱਟ ਵੀ ਇੰਚੀ ਭਰਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਢਣ ਦਿੰਦਾ ਗਾ, ਵੱਟ ਵੱਢਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਜੇ ਉਹਦਾ 2-4 ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਪਗੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਉਦਾਹਰਨ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੌਰਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ 2 ਧਿਰੀ ਲੜਾਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, TV ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਬਹਿਸਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੀਡੀਆ ਬੇਸ਼ੱਕ RSS ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, BJP ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖੀਏ ਦੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਖੇੜਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1950 ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ। ਜੇ 1950 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਖੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। 1950 ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਡਿਆਇਆ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਤੀ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਡੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਚਾ ਨਹਿਰੂ, ਬਾਪੂ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵਰਸ਼ੋ ਪਟੇਲ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਢਿੱਕੇ ਡਾਏ ਆ। ਜਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੋਹਨਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਧੀਆ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਖੋਹ ਲਏ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਜੋਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਜਾਗਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਗਰਤ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾ ਬਚਾਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਸਾੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਹੀ ਸੀ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬੈਠ ਗਏ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਰੰਜਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਂਝੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।